ओंटारियो कबड्डी क्लब वालों एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिस विच एनडीपी आगू जगमीत सिंह और एमपीपी गुररतन सिंह वालों शिरकत की गई, जिथे एनडीपी आगू जगमीत सिंह वालों आने वाली चोणों में पार्टी का सहयोग करने लई सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ किया गया। एनडीपी आगू जगमीत सिंह वालों सारे मैंबरां, सारे प्रधानां ते सारे चेयरमैनस का भी सहयोग करने लई धन्नवाद किया गया। पहला तो सारे देख के कमरे मैनू तो बहुत चेते आ रहे ने, बहुत लोग सारे नाल काफ़ी चिर तो इस राजनीतिक सफ़र ते तुसी शामिल ते मदद भी बहुत की है, सो बहुत बहुत धन्नवाद। ते कई बारी मैं सोचदा लोगों को पता नहीं हैगा कि भावें मैं हुण फैडरल लीडर बनया ते फैडरल खेतर ते काम करदा कि मैं उत्थे उस पद ते पहुँच नहीं सकना सी जे तुसी साडे साथ नहीं दिता, थोड़े नाल साडे नाल नहीं खड़े। सो बहुत बहुत थोड़े सारे इस कमरे दे विच बहुत बहुत धन्नवाद थोड़ी मदद लई, थोड़ी सहयोग लई ते थोड़े करके आपां इस पद दा मैं बहुत धन्नवादी हाँ। तुसी कम्यूनिटी विच कितना कुछ करदे हो ते तुसी बहुत लीडरशिप दिखाउने हो, सो थोड़े लई थोड़े दा मैं दिलों धन्नवादी हाँ। सारे मैंबर साहिबान ते सारे प्रधान ते सारे चेयरमैन, सारे मैंबर्स नाल दे नाल स्पैशल दियोल परिवार नाल साडी दा बहुत नज़दीक रिश्ता है कि साडे नाल बहुत काम करते आ रहे ने। सो स्पैशल दियोल साहब ते दियोल परिवार नूं धन्नवाद कि तुसी इन्ना सोहना इकट्ठ करवाया ते ऑर्गेनाइज किया। सो एक बारी आपां दियोल साहब दे लई आपां ताड़ियां जरूर ते आपां जे दियोल साहब दा नाम लैने नाल दे नाल सानूं जरूर सोहता साहब ते प्रधान दी गल करनी चाहिदी है। बहुत चिर तो जो मैं शुरू किया उदों का साडे नाल बहुत साथ दिता ते तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि कितना कुछ करते हैं कम्यूनिटी। सोहता साहब की एक बार जरूर ताड़ियां। ते थोड़ा जिहा मैं कुछ शब्द शायद लोगों को मैं थोड़ी जानकारी देवां। कैनेडा के सूबे नोवा स्कोशिया विच स्थित गुरुद्वारा मैरीटाइम सिख सोसाइटी के विस्तार और उसारी लिए ब्रैम्पटन विच एक फंडरेजर इवेंट करवा रहा है। इस गुरुद्वारा मैनेजमेंट के प्रेजिडेंट सिमरनदीप कौर हुंदल अनुसार पूरे नोवा स्कोशिया विच इक्को एक गुरुद्वारा साहिब है। नोवा स्कोशिया सूबे विच वध रही सिख संगत की यह मांग है कि गुरुद्वारा साहिब का घेरा विशाल किया जाए और इसका विस्तार किया जाए। फैक्स के अंदर नोवा स्कोशिया सूबे के अंदर इक्को एक गुरु घर हैगा ते उहदी उसारी का काम चल रहा है ते फंड रेजिंग कंपेन के राही असी टोरंटो की संगत अरदास लैके आए हैं कि जिहड़ा 90% काम मुकम्मल हो चुका उसारी का ते जिहड़े 10% कारज रहिंदे ने ते ओह अरदास करन आए हैं संगतां नूं सहयोग दिओ। जिहड़े गुरुद्वारा साहब है 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 1978 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸੰਗ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 70-80 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ 1000 ਫੈਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 3600 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੇ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ 22000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਐਂਡ ਤੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਲੋਰਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 75% ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ 5500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਰਾਈਡ ਤੇ ਗਰੂਮ ਲਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਚਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਡ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ EMPLOYE ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੱਥਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 5 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ maritime6society.ca। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ maritime6
@gmail.com ਈਮੇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰਾਇਟਸਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ शुरू होनी सी पर कोविड के कारण ये प्रदर्शनी ना हो सकी। कई सालों का काम है और ये पहली बार दिखाई दे रहा है हमारे काम के बारे में कहीं पे भी, कनाडा में या यूएस में या इंडिया में भी। तो ये काफ़ी नई चीज़ है मेरे लिए। और ये एग्ज़िबिशन रायसन में शुरू होने को था 2 साल पहले, लेकिन कोविड की वजह ये उसकी कोई पोस्टपोनमेंट हो गई। तो काम जो हम देख रहे हैं इसमें अब जगह इतनी बड़ी तो है नहीं, काम बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कुछ सारा काम तो नहीं दिखा सकते। हमारा काम सीरीज़ में आता है, तो कोई सीरीज़ नहीं दिखा पाए बिल्कुल, और कई सीरीज़ में सिर्फ 2-3 फ़ोटो दिखा सकते हैं, सारी नहीं। तो इस क्यूरेशन में या इस चुनाव में मार्क सीली ने खूब सोच के हमारे पास कई दफ़ा आके हम लोगों ने बहुत बात करी इसके बारे में, तो एक तरह की कहानी निकाली है। तो इस एग्ज़िबिशन में ऐसी स्टोरी चल रही है। तो वी स्टार्ट इन मॉन्ट्रियल 1970s, फिर 1980 तक आई एम बैक इन दिल्ली, फिर हम वहाँ पे दिखा रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है जी, और वही बात चल रही है। तो एक्सेप्ट दिल्ली में कोई बात, इसकी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, देयर इज़ नो मेंशन, कम्प्लीटली इनविजिबल है ना, उसका ना कोई नाम है ना निशान है, ना पेपर में निकलता है, ना टीवी में निकलता है, बॉलीवुड में नहीं निकलता है, नो मेंशन, नथिंग। 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟੀਅਰ ਕਲੌਥ ਹਾਊਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਫਰੰਟੀਅਰ ਕਲੌਥ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੰਟੀਅਰ ਕਲੌਥ ਹਾਊਸ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੇਚ ਜਾਈਦੇ ਸੀਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ 1973 ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ, ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਰੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਓਰੀਜਨਲ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਦੀ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਸਟੋਰ। Demolition, it's a multi-layered thing. In one sense, you're letting go of the past in a sense, and you feel nostalgia, you feel that pang of want of coming back to something that was so great. But at the same time, it also signifies that we're undergoing changes here, and that there's hope here in the Punjabi market, and that's something that we try to convey through the work that we're doing with the Punjabi Market Collective. ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਿਕਸਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 80s 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਐਸਪੈਕਟ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ 21 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਜ਼ਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੈਨੇਕਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਤਿਕ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਗਸ ਵੱਲੋਂ ਨਥਾਨ ਫਿਲਿਪਸ ਸਕੁਆਇਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਲ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਨੇਕਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। I just want justice for my brother and no one is helping us. I need to know what exactly happened. And I feel like we come over here with a lot of dreams. Conversation with Karthik's dad, and they were literally in tears and they were not able to even talk properly. But what they were asking for is at least the reason why he was shot. He was an innocent child who was just going on his workplace. Toronto is a very safe city. Canada is a very safe country. It's a place of enormous opportunity for our international students, which of course why Canada has now become a favored destination for international students. So, I mean, yes, this is a terrible, terrible thing that's happened, but it's also very rare. I don't think his parents are planning to come here, but there will be, anything we can help to do to repatriate the body so they can have a proper funeral at home. जनवरी में गया था, अभी वो जॉब स्टार्ट किया था उसने, तो जॉब भी कर रहा था साथ साथ में। तो आज जब वो सुबह निकला जॉब के लिए तो वहाँ पर शायद सबवे से जो मेट्रो से निकला बाहर तो वहाँ पे किसी ने उसको गोली मारी है। पुलिस ने हमें सिर्फ यही कॉल करके बताया पुलिस ने कि ऐसे ऐसे आपके बेटे को गोली लगी है एंड ही इज नो मोर। सब जो है हमारा पूरा केसर कुंज परिवार जो है शोकग्रस्त है और हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारा विदेश मंत्रालय भारतीय जो है ये जो है प्रयास करे अपने एफर्ट से और कनाडा की एम्बेसी से, ताकि हमारा बच्चा जैसे भी है जिस कंडीशन में शीघ्र से शीघ्र आए यहाँ पर।